सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर ते लगातार न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुहाडे तक पल पल दी अपडेट पहुंचा रही है किसानी अंदोलन दे नाल जुड़ी। और इस वेले तुहानूं वड्डी खबर दस दिंदे आ, 1 घंटे बाद केंद्र दे नाल किसानां दी गलबात होण जा रही है। सारियां दी नज़रां इस मीटिंग ते टिकियां होईयां। यह तीजी वार होवेगा जदों किसान केंद्र दे सन्मुख होणगे, आपस दे विच गल कीती जावेगी, टेबल टॉक डिस्कशन होवेगी और इस दे विच पंजाब दीयां 32 जथेबंदियां दे नुमाइंदे इस दे विच शामिल होणगे। संयुक्त किसान मोर्चे दे भी 3 आगू इस दे विच शामिल होणगे। राजनाथ सिंह दी अगवाई दे विच बैठक होवेगी और 5 दिनां तो दिल्ली बॉर्डर ते किसान डटे होए ने। तुहानूं दस कि किसानां वल्लों 26 नवंबर नूं कूच कीता गया सी और इस तो बाद लगातार दिल्ली बॉर्डर ते किसान डटे हुए ने और लगातार तादाद वधदी जा रही है, क्योंकि हुण किसानां नूं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसानां दा भी समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। और ये सारे माहौल नूं देखदियां होए जो मीटिंग पहला 3 दिसंबर नूं हो रही सी, वो हुण प्रीपोन करके 1 दिसंबर यानी कि अज यानी कि 1 घंटे बाद ये मीटिंग होने जा रही है और सारियां दी फिलहाल नज़रां इस मीटिंग ते टिकियां हुई हैं। तुहानूं दस दें कि इस मीटिंग दे विच सरकार वल्लों अड्डी दा जोर लगाया जाएगा, प्रेजेंटेशनां भी दिखाईयां जाणगियां किसानां नूं। किसान जथेबंदियां दे जो नुमाइंदे इस वेले उत्थे मौजूद होणगे, 1 घंटे बाद उन्हां नूं प्रेजेंटेशनस दे राही समझाया जाएगा कि किस तरह तुहाडी एमएसपी ते कोई फर्क नहीं पवेगा। होर भी कई अहम डिस्कशनस होईयां ने, हाई लैवल मीटिंग जो कि केंद्रीय मंत्रियों वालों की गई कुछ समा पहला, वो सारियां दे विचार चर्चा तो बाद 1 घंटे बाद मीटिंग होण जा रही है। खेती मतलब फसल खरीदना सारे भारत के विच। तो अभी आप यहाँ किसानों से मिलने आए तो क्या कहेंगे अभी आप? नहीं, हम बोलेंगे, आप सुन लेना। नहीं, लेकिन अगर ये बातचीत सफल होती है तो आप आंदोलन वापस हो जाएगा? हाँ, जैसे हमारी बात सारियां मंगा मान लिया, फिर हमारा कड़ा सिर पर लेकिन सरकार कह रही कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह में है कुछ संगठन। नहीं, आपको देख लो क्या भ्रम फैलाते हैं। आप बताइए, आप भी जा रहे हैं मीटिंग में? मैं खुद जा रहे हैं, आप जा रहे हैं। कल अमित शाह का बुलावा आया सी किसान जथेबंदियों को, मेरे मैं ही फोन ते गलबात करी सी ਤੇ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਉਣਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 किसान विरोधी ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਗੇ। विज्ञान भवन में आज 3 बजे जो महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी उसके लिए तमाम किसान नेताओं को निमंत्रण पहले भेजा जा चुका है और वो जब आएंगे तो सबसे पहले आएंगे इसी रजिस्ट्रेशन डेस्क पे। यहाँ पर उनके नाम से पहले से निमंत्रण कार्ड बना हुआ है और यहाँ निमंत्रण कार्ड बनने के साथ साथ उनके नाम, उनके पहचान से संबंधित तमाम जानकारियों को यहाँ देखा जाएगा। उसके बाद उनको निमंत्रण कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद ही जो किसान नेता वो किसान नेता विज्ञान भवन के अंदर जा सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बगल में ही विज्ञान भवन है और विज्ञान भवन में अंदर जाने के बाद उसके बाद जो बैठक है, जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक है, वो बैठक शुरू होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज की ये महत्वपूर्ण बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिस तरह से बाकायदा इस मसले पर पूरा तमाम मसौदों को तैयार किया जा रहा है। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनके आवाज़ पर किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, अगर किसानों के द्वारा जो मुद्दे दिए जाएंगे तो उस पर फिर आगे किस तरह से जवाब देना है, इन तमाम मसलों पर विस्तार से उनके आवाज़ पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और यहीं अब थोड़ी देर के बाद विज्ञान भवन में भी किसान जो हैं, किसान के नेता यहाँ पे आएंगे और उन तमाम मसलों पर विस्तार से केंद्रीय मंत्रियों के साथ में बैठकर चर्चा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि 1 घंटे लगभग 1 घंटे बाद 3 बजे विज्ञान भवन ਦੇ ਵਿੱਚ मीटिंग ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ और ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ मीटिंग ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ मीटिंग ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ? देखो, केंद्र सरकार नाल मीटिंग तो पहला तस्वीरां दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल बस विच किसान आगू बैठे हुए ने, किसानां नाल गलबात करते हैं। भाई जी, मीटिंग शुरू होने जा रही है, किवें देखदे हो अज दी मीटिंग बारे? जाके पता लगेगा, लेट हो जाएगी ना। पहले की कह सकते सरकार ने अपना केस दिता हुआ है, जो सन जवाब देंगे उसके बाद अगे गल चलेगी।
ਇਹ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ MSP ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲੀ MSP ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ MSP ਦੇ ਨਵੇੜੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ है। पहले अक्टूबर महीने में हुई सी, 2 नवंबर में हुई सी, आज दिसंबर में तीसरे हो रहे हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ अपना मेमोरेंडम कह लो जो अपना वर्षन है वो डिटेल्ड लिखती भी देता, रिटन भी देता और एक्सप्लेन भी करता, ਉਹਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦੇਤਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਰਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ MSP ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MSP ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਬੱਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਬੱਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਨੇ। 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਸ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਨਵਜੋਤ, ਉਸ ਬੱਸ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਇਹ ਬੱਸ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਿਬੜੇਗੀ? ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ 3 ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਥਰੂ ਡੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੋਸੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ? ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਬੱਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਜੀ। ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦੇਣ, ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ 2-4 ਦਿਨ 'ਚ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੂਬੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਸ ਸਿੱਧਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 8 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਥਾ 2020 ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ, 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ 5ਵਾਂ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ 'ਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਵਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਮਝਾਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ? ਵੇਖੋ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਰਾਸਾ, ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਗੋਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਅਸਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਊ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਡੇ ਉਹੀ ਨੇ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਚੌਥਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੋ ਔਰ ਚੌਥਾ 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਸੰਦੀਪ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹੂਗੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਤਾ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੌਜ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ। ਸੰਦੀਪ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਬੱਸ ਦਿਖਾਓ। ਪਿਛਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੁਖ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜੂਗੀ। ਨਵਜੋਤ, 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਐਮਐਸਪੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਸਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਰਟਸ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 23 ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ 1850 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 900 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਆ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਟ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਭੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨੂਨੀ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 35 ਦੀ 35 ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। 3 ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਨੂਨੀ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੱਕਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਲਕੁਲਾ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ। 3 ਉਹ ਨੇ, 2 ਸਾਡੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਕਹੂੰਗਾ ਥੋੜੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪਿੱਛੇ तमाम ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ। 8 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। 3 ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਚੌਥਾ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਓ। 2020 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਟੋਟਲ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦ ਨੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫੈਂਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 8 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਬੱਸ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਰਚੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦੀ ਵਾਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਕਹੋ ਉਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸ 30-32 ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। 3 ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੁੱਟੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਬੈਰੀਅਰ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਬੈਰੀਅਰ, ਕਰਨਾਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਬੈਰੀਅਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਬੈਰੀਅਰ, 5 ਬੈਰੀਅਰ ਰਸਤੇ 'ਚ 5 ਫੁਹਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਾ ਕਹਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਰਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਸਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਥੋਪੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ 6% ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 94% ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਬੱਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ, ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? देखो मसले का हाल बहुत सिंपल है भी ये कानून ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? केंद्र के सामने यही रखी जाएगी ये जो 3 कानून है, चौथा पराली वाला तो 5वां बिजली वाला। ਇਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? देखो केंद्र सरकार को हल करना पड़ेगा, ये केंद्र सरकार को हल करना पड़ेगा। आज नहीं करेगी कल करेगी, करना पड़ेगा। जितने देर ये हल नहीं होगा उतनी देर यहाँ पंजाब से किसान आए नहीं जाएंगे। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ रहेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ